सद्गुरु भगवान की जय। राम नाम रटते रहो, धरी राखो मन धीर। कोईक दिन दीन दयाड़ को, बनक पड़ेगो कान। कोईक दिन दीन दयाड़ को, बनक पड़ेगो कान। राम जरूखे बैठ कर, सबका मजरा लेत है। जैसी जिनकी चाकरी, वैसा उनको देत है। जैसी जिनकी चाकरी, वैसा उनको देत है। राम नाम की औषधि, खरी नीति से खाए। अंग पर पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मटी जाए। अंग पर पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मटी जाए। हरि तेरी अकड़ित माया, तेरा भेद कोई है पाया, है पाया। हरेक तेरी अकड़ित माया, हरि तेरी अकड़ित माया, तेरा भेद कोई है पाया, है पाया। हरेक तेरी अकड़ित माया, हरेक तेरी अकड़ित माया।
जो समझा सो हुआ दीवाना, जो मूर्ख सो डाया, ए डाया, जो मूर्ख सो डाया। जो समझा सो हुआ दीवाना, जो मूर्ख सो डाया, हे डाया, जो मूर्ख सो डाया। तुझसे मिलिया तुझसे मिलिया सबसे बिगड़ा, एक ऐसा रंग लाया, तेरी अकड़ीत माया, तेरी अकड़ीत माया। सत चले वो सबका वेरी, पाखंडी सिर छाया, सिर छाया, पाखंडी सिर छाया। सत चले वो सबका वेरी, पाखंडी सिर छाया, सिर छाया, पाखंडी सिर छाया। ज्ञानी की कोई बात न माने, ज्ञानी की कोई बात न माने, झूठे जग भर माया, तेरी अकड़ीत माया, तेरी अकड़ीत माया। हरि तेरी अकड़ित माया, तेरा वेद कोई है पाया। नाथ तेरी अकड़ित माया, नाथ तेरी अकड़ित माया। खरे मार्गे कोई संत सिधावे, झूठे सब कोई दाया, ए दाया, झूठे सब कोई दाया। खरे मार्गे कोई संत सिधावे, झूठे सब कोई दाया, झूठे सब कोई दाया। नजरबंदी का खेल जग में, नजरबंदी का खेल जग में, तूने ठीक बनाया, तेरी अकड़ीत माया, तेरी अकड़ीत माया। हरि तेरी अकड़ित माया, तेरा भेद कोई है पाया। नाथ तेरी अकड़ित माया, हरि तेरी अकड़ित माया।
स्वर्ग नरक और देवलोक में तू ही आप समाया, हे समाया, तू ही आप समाया। तुझ बिन मुझको तीन लोक में, तुझ बिन मुझको तीन लोक में कोई नजर नहीं आया तेरी अकड़ित माया। तुझ बिन मुझको तीन लोक में कोई नजर नहीं आया तेरी अकड़ित माया। ए नाथ तेरी अकड़ित माया वेद कोई ये पाया। नाथ तेरी अकड़ित माया। स्वर्ग भी तूने पाया, नरक भी तूने निपाया, ए निपाया। नरक भी तूने निपाया भाई, नरक भी तूने निपाया। नरक कुंड में आप समाया, एक ऐसा वेद रचाया। नाथ तेरी अकड़ित माया। सबके घट में तू ही प्रकट है, तेरी है सब माया, सब माया। तेरी है सब माया, तेरी है सब माया। ज्ञानी तेरा अरे ज्ञानी तेरा जूना संगी, फेर मिलन को आया तेरी अकड़ित माया। ज्ञानी तेरा जूना संगी, फेर मिलन को आया तेरी अकड़ित माया। हरि तेरी अकड़ित माया, तेरा भेद कोई है पाया, पाया। नाथ तेरी अकड़ित माया, हरि तेरी अकड़ित माया। ભગવાનની માયા શું ભાઈ? કે ભગવાન અણુએ અણુમાં અને પરમાણુએ પરમાણુમાં વ્યાપીને રહેલો છે, છતાંય ભગવાન ભગવાનને ન દેખાવા દે અને ઈ સિવાય બધુંય દેખાડે ઈ માયા. મોહન ન દેખાય અને મોહનની જગ્યાએ માયા જ દેખાય ઈ માયા. નહીતર સંતો એમ કહે છે કે જગ મેં જગા ન કોઈ જહાં ઈશ્વર ન હોય, બ્રહ્માનંદ સુન સોઈ, સત્ય વાક્ય હે મેરા. વાત સાચી ને કે જગમાં કોઈ એવી જગ્યા નથી જ્યાં ભગવાન નથી. પણ આ આંખથી તમે નજર કરો ને મને ચતુર્ભુજ ધારી દેખાઈ ગયો એવું નથી બનતું ને માયા. ઈ માયા. બીજું કે પરમાત્માએ આપણને ઘણા સુખી કર્યા ને. આપણી 1 2 પેઢી 3 પેઢી પહેલાના જે વડીલો જોવો તો એની જે કચાશ, એની ઉપર જે દુઃખ, એના પ્રમાણમાં આપણને ઘણા સુખી કર્યા. કંઈક વડીલોના પુણ્ય, કંઈક આપણા માતા પિતાના આશીર્વાદ, એ બધું ભેગું થયું, એના કારણે અત્યારે આપણે સુખી છીએ. પણ જેને આપણને સુખી કર્યા એને જ આપણે ભૂલી ગયા. આ માયા.
જેને આપણને સુખી કર્યા. કોને કર્યા? આપણને કે ભગવાને કર્યા. અને આપણે ભૂલ્યા તો કોને ભૂલ્યા? કે ભગવાનને ભૂલ્યા. નતર મને યાદ છે અમુક દ્રશ્યો કે આપણા ગામડિયા ગામની અંદર સંધ્યાનો ટાઈમ થાય ને, સંધ્યાનો એટલે જે વડીલો ઓટલે બેઠા હોય, ઘરે ફ્રી હોય, એ લાકડીના ટેકે 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 રામજી મંદિરે વયા જાય કે હમણાં આરતી થાય. અને અમારા જેવા છોકરાઓ હોય તો એના વારા હતા કે મંગળવારે નગારો વગાડવાનું તારે, બુધવારે તારે, ઝાલર વગાડવાના વારા હોય, શંખ વગાડવાના વારા હોય. અત્યારે તમે સંધ્યા ટાઈમે આરતી થતી હોય રામજી મંદિરે જોવો, બે જ હોય, એક ભગવાન રામ ને એક પૂજારી. ભગવાન રામ ને એક પૂજારી, બે હોય. નતર આપણને સુખી કોણે કર્યા ભાઈ? ભગવાને કર્યા. પણ આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આપણે તો બધાય આજે સીસીટીવી કેમેરાની શોધ હમણાં કરી છે. મારા નાથે દુનિયા રચાવીને તે દુના મૂકી દીધા છે. એના રડારમાં બધું આવે છે. એના રડારમાં રામ જરૂખે બેઠ કર સબકા મજરા લેત હૈ, જૈસી જિનકી ચાકરી વૈસા ઉनको દેત હૈ. એ બધાય છોકરાઓ પૂજારી ને એક હાથમાં ટંકોરી હોય ને સંધ્યાના ટાઈમ હોય અને બધા એક આરે જે સ્વરમાં આરતી બોલતા એ દ્રશ્ય આપણને યાદ આવે. શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરન ભવ ભય દારુણમ નવ કંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ કંદર્પય ગણિત અમિત છબિ નવ નીલ નીરદ સુંદરમ પટપીત માનહુ તડિત રુચિ સુચિ નૌમી જનક સુતાવરમ સિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણમ ભજુ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ. એ જે આખી સ્તુતિ ઇતિ બદત તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મનરંજનમ મમ હૃદય કંજ નિવાસ કુરુ કામાદિ ખલદલ ગંજન. એ આપણને આખું દ્રશ્ય યાદ આવે. અત્યારે આપણે જવાનું બંધ કર્યું એમાં ઇલેક્ટ્રિક નગારા આવી ગયા. આપણે જવાનું બંધ કર્યું એમાં બધું ઇલેક્ટ્રિક આવી ગયું. હવે વિશેષ કરીને આધ્યાત્મિક વિષય ઉપર સમજીએ ભગવાનની માયા શું. જે આપણને દુઃખ આપે એ ભગવાનની માયા છે. તો હવે ઊંડું વિચારો, આપણને શું દુઃખ આપે છે? કે હું અને મારાપણાની જ્યાં આસક્તિ બંધાણી એ આપણને દુઃખ આપે છે. તમે વિચાર કરી લ્યો, મારું નથી ત્યાં દુઃખ નથી, મારું છે ત્યાં દુઃખ છે. આપણા પાડોશીના ઘરે દીકરાના લગ્ન હોય અને કાંઈક વિઘ્ન આવે એને, તો આપણને એટલું દુઃખ નહીં થાય. શું કામ? આપણી ઘરે નથી ને, મારું થયું એ દુઃખનું કારણ છે. આવા ગામડિયા ગામમાં વડીલો રહેતા હોય, છોકરાઓ શેર પાટણ બિઝનેસ કરવા ગયા હોય રાજકોટ જેવા સિટીમાં, અને ત્યાંથી ફોન કરે કે બાપુજી આપણે ઓલું જે મકાન હતું ને એમાં ખબર નહીં શું થયું ને આગ લાગી છે ને મકાન આખું સળગી ગયું. ત્યાં તો આમ બ્લડ પ્રેશર વધી જાય. અરે ભારે કરી એમ કેમ થયું ને એમ કેમ કરતા થઈ ગયું. ત્યાં થોડીક વાર પછી પાછો છોકરાનો ફોન આવે, બાપુજી ચિંતા ન કરતા, એ મકાન સળગી ગયું છે પણ આપણે તો જેને વેચવાનું હતું ને એને વેચવાનો દસ્તાવેજ થઈ ગયો છે ને આપણે એ મકાન છે. હા તો વાંધો નહીં, લે કેમ મકાન ન થઈ ગયું પણ હવે બીજાને વેચી દીધું તો આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. મારું હતું ને આ દુઃખ હતું, મારું નથી તો દુઃખ નથી.
ત્રીજો ફોન છોકરાનો 5 મિનિટ પછી આવ્યો, બાપુજી દસ્તાવેજ થઈ ગયો છે પણ હજી એના પૈસા બાકી છે, લે આને. ભારે કરી તો પાછું દુઃખ થયું. શું થયું કારણ દુઃખનું? કે જ્યાં મારાપણાની આસક્તિ બંધાણી દુઃખનું કારણ થયું. સવારમાં જાગીને 9 વાગ્યાનો સમય હોય, ચા પીતા હોય, ધીમે ધીમે આગળ સંદેશ પેપર વાંચતા હોય, એમાં શ્રદ્ધાંજલિનું આખું પેપર આવે તો આપણી આંખમાંથી દળ 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 આંસુડા પડવા માંડે. ચા પીવાનું મૂકી દે. કેમ નથી વયા ગયા એ? કેમ એમાં જે શ્રદ્ધાંજલિના પેપરમાં આખા નામ લખ્યા છે એનું મૃત્યુ નથી થયું? કે મૃત્યુ થયું છે પણ એ આપણા નથી ને. મૃત્યુ તો થયું જ પણ દુઃખ ન થયું, એ આપણા નથી ને. ક્યાં દુઃખ છે? કે હું ને મારું છે એ દુઃખ છે. એટલે ભગવાન રામચંદ્ર લક્ષ્મણજી મહારાજને એવું કહે છે કે લખન મેં અરુમોર તોર તે માયા જેહી બસ કિન્હે જીવ નિકાયા. હે લક્ષ્મણજી મહારાજ, હું અને મારું, તું અને તારું આ માયાનું કારણ છે અને આ કારણે સઘળાય જીવને પોતાના વશમાં કરી રાખ્યા છે. મેં અરુમોર તોર તે માયા જેહી બસ કિન્હે જીવ નિકાયા. આ કારણ છે. હરી આ તેરી અકડિત માયા, પણ એના ભેદ કોઈ કોઈએ પાયા. આનો જે ભેદ છે એ કોઈક સંતો દ્વારા આપણને જાણવા અને સમજવા મળે. હરી તેરી અકડિત માયા, તેરા ભેદ કોઈએ પાયા. જો સમજ્યા સો હુઆ દીવાના, જો મૂર્ખ સો ડાયા. દુનિયાના નથી કહેતા ઉલટા ચશ્મા છે, ડાયા છે એ દીવાના લાગે છે, દીવાના છે એ ડાયા લાગે છે. નતર નરસિંહ મહેતા ભગવાનનું ભજન જ કરતા હતા, બીજું કઈ. નરસિંહ મહેતા શું કરતા હતા? ભગવાનનું ભજન. પણ કોઈને સારા લાગ્યા? એની નાતમાં કોઈને સારા નથી લાગ્યા. અને સંતો લખી ગયા કે નરસિંહ મહેતાના નજરે જોયા પરચા 25-50, તોય નાગરોને નક્કી ન થયું એને દુભાવ્યા હરિના દાસા. સદગુરુ હે સાચા, હે મન તું કરી લે ને દ્રઢ વિશ્વાસ. અને એ પોતે એટલા કંટાળી ગયા પોતાના સ્નેહીઓથી કે છેલ્લી અવસ્થામાં નરસિંહ મહેતાએ પોતે ભગવાનને માંગણી કરી, હે હરિ, હે પ્રભુ, મારી એક માંગણીનો સ્વીકાર કરજે કે નિર્ધન અને વળી નાત નાગરની હરિ દઈશ નહીં અવતાર. ભણે નરસૈયો શુભ સાચો હું માંગુ વારંવાર. એક આવું પછી કોઈ દી નિર્ધન ન કરતો અને એક નાગરી નાતમાં આજ પછી કોઈ દી અવતાર ન દેતો. કેટલા કંટાળ્યા છે. એ પોતે એની પોતાની કલમે લખાયેલી વાત છે, એ થોડું આપણું છે. કેટલા કંટાળ્યા છે. અને એને ઉપર જે દુનિયાએ ત્રાસ ગુજાર્યો, તમે વિચાર કરો કે નરસિંહ મહેતાના દીકરાની જાન જોડવી હતી, સગાવાલા કોઈ આવે નહીં, એટલે ભગવાનને નરસિંહ મહેતાએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ આવો ને, તમે નહીં આવો તો આ કોણ કામ કરવાનું છે? ને સાંભળશો, કાંઈ મારો એકનો દીકરો થોડો, તમારો દીકરો છે. ભગવાને શું કીધું નરસિંહ મહેતાની સાંભળ્યું? ભગવાન એમ બોલ્યા કે નરસૈયા, હું આવું ખરો પણ ગામમાં ન આવું. શું વાંધો એને ગામમાં જવા? મેં ક્યારેય ઊંડું ચિંતન કર્યું? એને શું કીધું કે તારે ગમે એમ કરીને સામળશાની જાન ગામ વટીને પાદરમાં પહોંચાડી દેવી પડે, પછી હું પહોંચી જઈશ. ગામમાં ન. કેમ? જે ગામની અંદર ભગવાનના પરમ ભક્ત છે એની નિંદા થાય છે, એ ભગવાનને 1% પસંદ નથી. 1% એને ગમતું. ન્યાય એને પોતાનો ચરણનો સ્પર્શ એ ભૂમિ ઉપર કરાવવો જ નથી ગમતો. એટલે તું પાદર આવી જા તો હું ત્યાંથી પછી જોઈન્ટ થઈ જાઉં. ગામમાં ન આવું, ગામમાં ન આવું. એટલે હરી તેરી અકડિત માયા, તેરા ભેદ કોઈએ પાયા. જો સમજ્યા સો હુઆ દીવાના, જો મૂર્ખ ઈ ડાયા.
જે બીજાને છેતરે છે, જે બીજાને અહિત કરે છે, દુનિયાની દ્રષ્ટિમાં એ ડાયા લાગે છે. આ ભગવાનની માયા નથી લાગતી. આ ભગવાનની માયા નથી લાગતી. બે દીકરા હોય, બે દીકરા, એકાદો ભગવાનનું ભજન કરતો હોય તો એમ કે એ તો અમારે ભગત માણા છે, ભને કાંઈ નહીં, ભગ અને કાંઈ નહીં, ગન તને કાંઈ નહીં. તો ઈ તો કે અમારે ભગત માણા છે. પણ સવારથી સાંજ સુધીમાં ગમે એના કાટલા કરીને હાંજે આવે ને, અમારે ઓમાં કાંઈ નહીં, એ ભગત માણા, પણ અમારે ઓલો મોટો છે. શાણો એટલે કેવું પડે, આ શાણો નથી, આ મૂરખ છે. હે, જે હકીકત ઈશ્વરના જે ઘરના સિદ્ધાંતો છે ને, એ આપણે સમજીએ છીએ ને એના કરતા જુદા છે. ઈશ્વરના ઘરનો સિદ્ધાંત એવો છે કે વાસ્તવિક જે ખરેખર છેતરાઈ જાય છે ને, એ છેતરાતો નથી, છેતરનારો છેતરાય છે. આપને એમ થાય ને કે મેં ફલાણા ભાઈ છેતરી દીધા, એ ફલાણા ભાઈ છેતરાણા નો છેતરાણા એ ગેરંટી નહીં, પણ તું ભાઈ છેતરાણો, કારણ કે તે બીજાને છેતરવાની કોશિશ કરી. બીજાને, આ ઈશ્વરના ઘરના આ બધા સિદ્ધાંતો છે. પણ આ તો કેવું કે આપણે ગમે એમ ભૂલ કરતા જાય ને છટકી જાય ને એટલે આપણને ડાયા માંડવા માંડી કે આપણે પકડાણા નહીં લ્યો લેતે તો તું બહુ સારું કામ કર્યું. આ અત્યારે હમણાં અમારે સાંજે જમવામાં કેરી આવી ને એટલે મને કેરીનું દ્રષ્ટાંત યાદ આવ્યું. અત્યારે આ કેરીનો માહોલ છે. રાજા રજવાડાની એક ઘટના છે કે રાજકુંવર હોય ને, જે રાજકુંવર, એના માટે એમના મામા ગૈરમાં રહેતા છે અમૃતવેલ બાજુ ક્યાં, ત્યાંથી મામાએ કેરી મોકલી રાજકુંવર માટે. એટલે સમાચાર, પેલા તો પત્ર વ્યવહારો ને એવી રીતે સમાચાર આવતા જતા, એટલે સમાચાર મોકલ્યા કે રાજકુંવર માટે 4-5 બોક્સ કેરીના સારી એવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો કોઈ માણસોને મોકલો તો કેરી લઈ જાય. રાજાએ એના જે માણસો હતા એને મોકલ્યા, અને એ કેરી લઈને આવતા હતા. માણસોએ વિચાર્યું કે આપણા ભાગમાં જ નકરું આ માલની હેરાફેરી જ કરવાની રહે, કંઈક કોઈક દી ખાવા મળશે. એટલે વિચાર્યું કે હાલો ને કંઈક યુક્તિ કરીને 4-5 પેટી કેરીની છે તો થોડી ઘણી તો ખાઈએ, બીજો કે રેવા દે, ઈ રાજાનો માલ છે અને વળી કોઈ પણ રીતે આપણે પકડાઈ જાય તો આપણે હેરાન પરેશાન થઈ જાય, આપણે હેરાન પરેશાન થઈ જાય. આ એસી કેમ બંધ થઈ ગયા ભાઈ, કે કર્યા? એટલે વિચાર્યું કે નહીં, કેરી તો ખાવી જ છે, અને ખાવાનો સ્વાદ વ્યાપે એ તો એવો જ છે ને, કે કેરી તો ગમે એમ કરીને ખાવી જ પડશે. કે પણ તો આઈડિયો શું કરવો, કે એક કામ કરો, આ તો ચાલુ થયું, આ બંધ લાગે, કઈ વાંધો નહીં, આ ચાલુ છે, હાલશે. કે એવો કંઈક આઈડિયો કરી કે આપણે પકડાય નહીં. એટલે 2-4 જણાએ વિચાર્યું કે આપણે છે ને પેલા ધીમે ધીમે હળવા હાથે કેરીને આમ ઘોડવા માંડો, એટલે થોડીક પોચી પડી જાય. એટલે બધી કેરીને થોડીક આમ હળવા હાથે ઘોડી, એટલે પોચી પાડી કેરીને. પછી ઉપરથી કેરીનું ડીટીયું હતું ને, એ ડીટીયા કાઢીને બાજુ મૂકી દીધા, ડીટીયા હાંચવી રાખ્યા. પછી ધીમે ધીમે કેરીનો રસ ડીટીયા વડે બધાએ પીધો, અને વળી પાછા ઓલા ડીટીયા હતા એ ઉપર મૂકી બોક્સમાં બોક્સ પેક કરી અને રાજ દરબારમાં જવા દીધા. રાજાએ કીધું, જો રાજકુંવર માટે તારા ભાઈએ કેરી મોકલાવી છે, અત્યારે આપજે એને. એટલે રાણી સાહેબે એ બોક્સ ખોલ્યા, તો બોક્સ પેકિંગ બધું બરોબર, પણ બોક્સ ખોલ્યા અને જેવી કેરીને હાથ અડાડીને આમ કરવા જાય ને ત્યાં ઉપરનું ડીટી ફટ દઈને ઉલડીને ઉપર હોયું જાય. જરાક આમ કેરીને પકડવા જાય, ઓલું ઉપરનું ડીટીયું છટકી જાય. રાણી સાહેબે રાજાને ફરિયાદ કરી કે નક્કી રસ્તામાં કંઈક થઈ ગયું છે, નતર મારો ભાઈ આવી કેરી મોકલે નહીં. એટલે રાજાને તો ખબર હતી કે મેં કયા માણસને કેરી લેવા મોકલ્યા છે. એટલે એના જે માણસો હતા એ કેરી લઈને જે લેવા ગયા હતા એને રાજાએ બોલાવ્યા. એટલે એ આવ્યા,
આ તો બધાય પાકા, પકડાય નહીં એવા. તમે આ કેરી ખાધી છે? ના ના, અમને કઈ ખબર જ નથી. કેમ, શું થયું? નહીં, તમે જ કેરી ખાધી છે. બોલો કે ના ના મહારાજા, અમે કેરી ખાધી નથી. એટલે રાજાએ વિચાર્યું કે હું આને છે ને કેરી ઉલટાની સામેથી ખાવા આપું. આને હું કેરી ઉલટાની સામેથી ખાવા આપું, જોઈએ અને ખબર તો છે કે કેરી કેમ ખવાય જોઈએ ને એ પેટર્ન આપણી સામે ખાય તો ખબર પડે છે ઓલા ઉપરના ડીટીયા એને કાઢીને ચોટાડ્યા છે કે. એટલે એને કેરી રાજાએ આપી. કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો તમે તમારે આલ્યો આ કેરી, તમે લઈ જાઓ. એટલે ઓલા કે એને ખબર જ હતી ને કેરી કેમ ખવાય, પણ જાણે કાંઈ ન ખબર હોય એમ એના અંદરો અંદર વાતો કરે. જરાક રાડા લેતા હો તો જરાક તાપ કરી, આપણે આ ડોડાની જેમ આને શેકવી પડતી છે ને, આને જરાક શેકીને પછી ખાઈ. રાજા કે આને તો કેરી કેમ ખવાય એ ખબર નથી, આણે ક્યાંથી ખાધી હોય. જાવા દો, તમે નિર્દોષ છો, તમે નિર્દોષ છો. આવડા કે જોયો આપણે કેવા ડાયા. જો મૂરખ સો ડાયા. આપણને એમ છે કે આપણે ડાયા છે, નહીં, ઈ ડાપણ સારું નથી ભાઈ, ઈ ડાપણ સારું નથી. એટલે હરી તેરી અકડિત માયા, તેરા ભેદ કોઈએ પાયા. જો સમજ્યા સો હુઆ દીવાના, જો મૂરખ સો ડાયા. તુજસે મિલિયા વો સબસે બિગડા, એ કેસા રંગ લાયા. હે ભગવાન, તારી માયા તો જો, તને ભજે, તારું ભજન કરે, તારું કીર્તન કરે, અને દુનિયાને ગાંડા લાગે, દુનિયાને ગાંડા લાગે. જો કે એનું એક કારણ એવું છે કે ભગવાનની બંદગી કરનારો જે માણસ છે ને, એનું જીવન દુનિયાથી ન્યારું બને છે. એનું એક આખું એક અલગ અસ્તિત્વમાં એ માણસ જતો રહે છે. એટલે એ મતવાલો બની જાય છે. એટલે એ મતવાલો બનીએ. ઘણા ઘણા સંતોના જીવનના પ્રસંગો આપણે અમુક જોઈએ, આપણને એમ થાય કે આ કઈ રીતે શક્ય બન્યું હોય. ચારણ મહાત્મા ઈશ્વરદાસજી મહારાજ, જેણે દેવ્યાણ નામનો ગ્રંથ લખ્યો, હરિરસ નામનો ગ્રંથ લખ્યો, સદગુરુદેવ પિતાંબરજી મહારાજ પાસેથી ઈશ્વર ભજનની સાધના જાણી, મહાન કવિ, મહાન સંત, એમને એક હરિરસ નામનો ગ્રંથ લખ્યો. એ ગ્રંથ લખવાનું એનું ચાલુ હતું ને, જ્યારે હરિરસ ગ્રંથ લખવાનું કામ એનું ચાલુ હતું, એ સમયે એમના પત્ની જમવામાં, દાળમાં, શાકમાં ક્યાંય પણ મીઠું નાખવાનું એને બંધ કરી દીધું. કે ઈશ્વરદાસ મહારાજ કહે છે કે કેમ કે આમાં મીઠું જ નથી. એમ 1 મહિનો સુધી આવું ચાલ્યું, ક્યાંય જમવા મીઠું જ ન નાખે. અને ઈશ્વરદાસ મહારાજે કંઈ કીધું જ નહીં કે તું આમાં કાં મીઠું નથી નાખતી જમવામાં. લગભગ 1 મહિનાની આસપાસ હરિરસ નામનો ગ્રંથ લખાઈ ગયો. ઈ કામ પૂરું થયું, 1 મહિનો જેવો સમય પસાર થયો, અને પછી જમવા બેઠા, અને જેવી દાળની ચમચી લઈને મોઢામાં મૂકી, ખ્યાલ આવ્યો આમાં મીઠું જ નથી. ઘરવાળીને કે કેમ તે આજ આ રસોઈમાં ક્યાંય મીઠું નથી નાખ્યું? કે પણ મહારાજ આજ નહીં, છેલ્લા 1 મહિનાથી નથી નાખતી. છેલ્લા 1 મહિનાથી નથી નાખતી. પણ તમને, મને આશ્ચર્ય થાય છે એમના પત્ની કે તમને આજ જ કેમ ખબર પડી કે આમાં મીઠું નથી? આપણામાં સૌરાષ્ટ્ર, કાઠિયાવાડ, ગુજરાતમાં મીઠાને એક રામરસ કહે છે ને, રામરસ. એટલે ઈશ્વરદાસ મહારાજે જવાબ આપ્યો, દેવી હરિરસ ખૂટ્યો ને એટલે રામરસ યાદ આવ્યો. નતર એની પરવા નહોતી, પણ હરિરસ ખૂટી ગયો ને એટલે રામરસ યાદ આવ્યો. જોવો જી, હવે દુનિયા જોવે તો ગાંડા જ લાગે ને, દુનિયા જોવે તો ગાંડા જ લાગે કે નહીં? પણ કબીરા બિગડ્યા તો સંત નીવડ્યા, કબીરા બિગડ્યા તો સંત નીવડ્યા. જો સમજ્યા સો હુઆ દીવાના, જો મૂરખ સો ડાયા. તુજસે મિલિયા સબસે બિગડા, વો कैसा रंग लाया. हे नाथ तेरी अकड़ित माया. सत चले वो सबका बेरी, पाखंडी सिर छाया.
સત્યના માર્ગે ચાલતા હોય તો દુનિયાને એનાથી વેર થાય. કેમ ભાઈ? મીરાબાઈ કોઈનું ખરાબ કરતા હતા? મીરાબાઈ કોઈનું ખરાબ કરતા હતા તો કેમ એને ઝેર આપવામાં આવ્યું? કે દુનિયાની રીત જ આખી ઉલટી છે. દુનિયાની સત ચલે વો સબકા વેરી. અને આ એક ભગવાનની માયા છે. ભક્તને કસોટી કરાવડાવી અને ભગવાન ભક્તને દુઃખ નથી આપતો. ભક્તને કસોટી કરાવડાવી અને ભગવાન ભક્તને પરિપક્વ અવસ્થા સુધી લઈ જવા માંગે છે. કાચી કેરી લઈ આવ્યા હોય એને તાત્કાલિક પકાવવી હોય તો એમાં દાબો નાખવો પડે. તો એમાં દાબો નાખવો પડે. સત ચલે એવો સબકા વેરીન. પાખંડી શિર છાયા, જે દુનિયાની અંદર ભરપૂર પાખંડ કરે છે ને એનું આલે છે. એનો એક બોર્ડ મારી દીધો કે અહીંયા ઘોડો ગાય છે, ફી 100 રૂપિયા. તે લાંબી લાંબી કતાર લાઈન લાગી ગઈ. ઘોડો ગાય છે, માલકોસમાં ગાતો હશે, ભોપાલીમાં ગાતો હશે, ભૈરવીમાં ગાતો હશે. ઘોડો ગાય 100 રૂપિયા દઈને અંદર જાય, ત્યાં એક બાજુ ઘોડો બાંધ્યો ને એક બાજુ ગાય, કે જોઈ લ્યો આ ઘોડો છે ને આ ગાય છે, તમે જવા દો, તમે જાને દો. પાખંડી શિર છાયા, આવું જ ને. એ નતર પાખંડી લોકો છે ને ભાઈ, પાખંડી લોકો એ જીવતા તો નડે, મર્યા પછી એ નડે. કારણ કે અમુક એવું પાખંડ રૂઢિ સમાજની અંદર ફેલાવતા જાય તો વર્ષો સુધી એ રૂઢિને લોકો અનુસરે તો એ નડ્યા જ કહેવાય. પણ એક વસ્તુ જો, આ એક નડવાની વાત યાદ આવી ને, નડવામાં એક ઊંડું ચિંતન કરવા જેવું છે. મૃત્યુ પછી માણસ, સાંભળજો, મૃત્યુ પછી માણસ નો નડે એના માટે ઘણી બધી વિધિઓ છે. નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ થાય તો કે લીલ પરણાવવા, મોટી ઉંમર હોય તો 12મું કરવું, અમુક એના કર્મકાંડો કરવા. શું કે મૃત્યુ પછી માણસ નો નડે એના માટે ઘણી બધી વિધિ કર્મકાંડ છે. પણ જીવતા નો નડે ને એના માટે કાંઈ નહીં. જીવતા મર્યા પછી નડે નહીં એના માટે ઘણું, પણ જીવતા ન નડે ને એના માટે કાંઈ સંશોધન જ નથી થયું કાંઈ કે નહીં. એટલે સત ચલે એવો સબકા વેરી, પાખંડી શિર છાયા. જ્ઞાની કી કોઈ બાત ન માને. જ્ઞાનીની વાત જલ્દી જગત ન સ્વીકારે. ન સ્વીકારવાની પાછળનું કારણ છે કે જ્ઞાનીની વાત હોય એ સત્ય હોય છે, અને સત્ય છે એ થોડા ઘણા અંશે કડવું હોય છે. સત્ય થોડા ઘણા અંશે કડવું હોય છે. જ્યારે ભોજા બાપા ચાબખા મારતા હતા ને બાપુ, ત્યારે બધાય નથી લાગ્યા. એ તો જલારામ બાપા ને વાલા બાપા જેવા કોઈકને લાગી ગયા. કારણ કે સત્ય કડવું હોય છે. એ મૂરખ, તારી દાઢી થઈ ગઈ ધોળી તોય તે હજી નો જોયું એલા હૃદયમાં ખોડી. મૂરખ, તારી દાઢી થઈ ગઈ ધોળી, ખડ વાઢીને કંઈક ખપી ગયા, હાથમાં રહી નહીં કોડી, વેચવા ટાણે એલા વેચું નહીં, તારી પીઠ પડી ગઈ મોડી. હે મૂરખ, તારી દાઢી થઈ ગઈ થોડી તોય તે જોયું નહીં હૃદયમાં કોડી. કડવું તો લાગે ને થોડું, કડવું ન લાગે? વાર્તા વાર્તા વારે ચડતો માલ લાવતો ખોડી, ભોજો ભગત કહે 3 માર લાગશે, તીર તલવાર ને ગોડી. હે મૂરખ, તારી દાઢી થઈ ગઈ થોડી તોય તે એલા ન જોયું હૃદયમાં ખોડી. જ્ઞાનીની કોઈ વાત ન માને એનું કારણ એ સત્ય કરે, અને સત્ય કે એ દુનિયાને કડવું લાગે છે. એ કડવું લાગે છે. અને સત્ય કહેવામાં છે ને તાકાત જોઈ, જીગરે જોઈ. ભોજા બાપા ચાપખા મારે, હાલોજીને આપણે મારીએ, હાઈ જે જેલ ભેગા થઈ જાય. ઈ આપણે કદાચ કોપી મારવા જાય, ભોજા બાપા ચાપખા મારે છે, હાલો ને આપણે ચાપખા લગાવી, હાઈ જે કોઈક જેલમાં પૂર દે. એના માટે તાકાત જોઈ પ્રભુ, એના માટે તાકાત જોઈ, એના માટે વિલ પાવર જોઈ. અને અટાણું સુધીમાં એવા ચાપખા કોઈના થયા નથી. મને એવું લાગે છે સાહિત્યની ભાષામાં એવા ચાપખા હવે પછી કોઈના થાશે નહીં, કોઈના થાશે નહીં, થાશે નહીં.
સત્ય વાત એ બધા નથી સ્વીકારી શકતા, પણ જ્ઞાની પુરુષોના મુખમાંથી નીકળતી વાત 100% સત્ય છે. ગોંડલ સર ભગતસિંહજી બાપુ એ જાહેરમાં કહેતા, છાતીએ હાથ નાખીને કહેતા કે મારા રાજ્યના જે ખેડૂતો છે ને એ મારા સોનાના ઝાડ છે. મારા રાજ્યના જે ખેડૂતો છે એ મારા સોનાના ઝાડ છે. હમણાં ભાઈએ ભજન ગાયું ને, હાલો ને હું એમ કહું છું, આપણા ઘરમાં 10-15 સોનાની ઈંટો પડી છે, ચાંદીની ઈંટો પડી છે, રૂપિયાના બંડલ પડ્યા છે, એને ખવાય? ભૂખ લાગે તો એને ખવાય? એટલે મિલના માલિક તાકા પહેરે નહીં, સવા ગજ પહેરે છે સૌજે. મોંઘા ભલે પણ મોતી ખવાય નહીં, ખાઈ સૌ બાજરો ને ઘઉં જે. મોતી ગમે એટલા મોંઘા, એને ખવાય? શું ખવાય? બાજરો ને ઘઉં ખવાય. અને ઈ ખેતરમાં પાકે છે, બરાબર ને? ઈ ખેતરમાં પાકે. આ તો સમજાય ને તો આપણે ખેડૂતના દીકરાઓને ક્યાંય પંચધૂણી તાપવાની કે તપ કરવાની જરૂર નથી. ધોમ ધકતો તડકો હોય અને એમાં આપણે પાણી વાળતા હોય, એમાં આપણે હરણની તુંડ ફાટી જાય એવા તડકામાં આપણે ખેતરમાં બળબડતા તાપમાં કામ કરતા હોય, એમાંથી 1-2 મણ બાજરો થાય ને એમાંથી કોઈકને આપણે દાન આપીએ ને, આ દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ દાન છે. હે, એમાંથી આપણે પાલી 2 પાલી કોઈને આપીએ ને, આ શ્રેષ્ઠ દાન છે. આ આપણું તપ છે. ઘર બેઠા તપ જ કરીએ. રાત્રે ઠંડીના આમ સુસવાટા બોલતા હોય, આમ હાડ ધ્રુજી જાય એવી ઠંડીમાં રાતે પાણી વાળતા હોય, અને એમ કરી કરીને આપણને ખબર પડે ને કે બાજરો ને ઘઉં કેમ થાય છે, તલી કેમ થાય છે. તો આપણે ખેડૂતના દીકરા એટલી તો આપણને ખબર પડે ને. એમાં મહેનત, માથાનો પેનીએ ઉતરે ત્યારે અનાજ પાકે, એમાંથી આપણે કોઈને આપીએ ને, એ આપણું તપ છે. એ આપણું તપ છે. સત ચલે વો સબકા વેરી, પાખંડી શિર છાયા. જ્ઞાની કી કોઈ બાત ન માને, જૂઠે જગ ભરમાયા. દુનિયા જૂઠી એટલે એ જૂઠાણું જ પસંદ કરે ને. કૃષ્ણ પરમાત્મા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સંસારનું વર્ણન કરતા બોલ્યા, અર્જુન, દુનિયા એટલે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. દુનિયાનો કોઠો દુઃખવાળો છે અને એમાં કોઈ વસ્તુ શાશ્વત નથી, બધું નાશવંત છે. તમે મંડો નજર કરવામાં, શાશ્વત છું? બધી વસ્તુ નાશવંત. દુનિયા, અને આમ તમે જુઓ તો દુનિયા એક દ્રષ્ટિએ બહુ અજીબ છે. દુનિયા એક દ્રષ્ટિએ બહુ અજીબ છે. તમે ગળ્યા બનો તો ગળી જાય, તમે કડવા બનો તો થૂંકી નાખે, તમે ખોવાઈ જાઓ તો ગોતવા નીકળે, તમે સામા મળો તો મોઢા ફેરવે, મોઢા બગાડે. તમે જીવતા હોય તો કોઈ બોલાવે નહીં, અને મરી જાઓ ને એટલે હિબકા ભરે. આ દુનિયાનો ખોટો. અને એવું નથી થતું. મરી જાય એટલે હિબકા ભરે. અને મને એક એ વસ્તુ હજી નથી સમજાણી કે માણસ મર્યા પછી કેમ પવિત્ર થઈ જતો હોય છે. આમ મર્યા પછી વાતું કરે, આમ ઝાકુમ ના કરતા પણ બહુ સારા. એટલે ઝાકુમ ના કરતા ને હારા. આખી જિંદગી ઝાકુમ ના ધંધા કર્યા ને હારા. મર્યા પછી માણસ કેમ સારો થઈ જાય છે? તમે ક્યાંય કોઈ દી એવું નહીં સાંભળ્યું હોય, ક્યાંય ખરખરે ગયા, ક્યાંય મોઢે ગયા, કે આખી જિંદગી ન કરવાના કામ કર્યા હોય ને વયો જાય, ત્યાં તમે જાઓ, કોઈના મુખમાં તમે એમ નહીં સાંભળો કે જીવન બહુ સારું જીવીને ન ગયા, બહુ સારા હતા, ભગવાનના ઘરનું માણા. એના જેવું કોઈ પર ઉપકારી નહીં. મર્યા પછી સંતની મહાનતા શું કામ ખબર તમને? આપણે મર્યા પછી પવિત્ર ગણાય છે ને, એ જીવતા પવિત્ર ગણાય છે. પ્રભુ
આપણે મર્યા પછી દુનિયા પવિત્ર માની લે છે, ખાલી એમ પવિત્ર થઈ જાય. એ તો આપણે લખી નાખી સ્વર્ગવાસ. ન્યા કોણ જોવા ગયું છે સ્વર્ગમાં ગયો કે નરકમાં ગયો? ઈ તો હરી પાસે છે બધો હિસાબ કરેલા કર્મના લેખા માંગી આપશે 84 ની ખાણી દાસ લાભુ કે હજી ચેતી જાવ વારસ કર લ્યો વેલી પ્રભુના ભજન વિના એલા કોણ તારું વેલી. આ અજીબ છે દુનિયા, અજીબ. એટલે જ્ઞાની की कोई बात न माने झूठे जग भर माया नाथ तेरी अकड़ित माया. खरा मार्गे संत चलावे झूठे सब कोई धाया. સાચો માર્ગ સંતો બતાવે, આપણે સ્થિતિ નથી બદલાવી પ્રભુ. રાતોરાત આપણે કરોડપતિ નથી થઈ જવું, અને થઈ જવાના મનસુબા કરશું તો થવાશે નહીં. પણ જે આપણી સ્થિતિ છે એ સ્થિતિમાં આપણે કેમ આનંદ કરતા થઈ જાય આ રીત સંતો બતાવે છે. આ રીત સંતો બતાવે. મેં ક્યાંક વાંચ્યું છે કે સૌભાગ્ય देखने का स्वभाव से सुख मिलता है और दुर्भाग्य देखने का स्वभाव से दुख मिलता है. સ્થિતિ એક જ છે, પણ સૌભાગ્ય જોવાનો સ્વભાવ આપણો થાય ને તો આપણને સુખ મળવા માંડે, અને સ્થિતિ સારી હોય છતાંય આપણું પોતાનું દુર્ભાગ્ય જોવાનો સ્વભાવ વધી જાય ને આપણો, એટલે આપણને એ સ્થિતિમાં દુઃખ મળવા માંડી જાય. હવે એમ સમજો દ્રષ્ટાંત, એક્ઝામ્પલ તરીકે, કે આપણી પાસે 1 કલાક છે. કેટલી? 1 કલાક. 1 કલાકની અંદર અડધી કલાક આપણને સુખ મળ્યું. સ્થિતિ તો એ 1 કલાકની સારી જ છે, બરાબર? 1 કલાકમાં અડધી કલાક આપણને સુખ મળ્યું ને અડધી કલાક દુઃખ મળ્યું. ઊંડું વિચારો, એમ કેમ થયું કે અડધી કલાક સુખ મળ્યું ને ત્યારે આપણે આપણું સૌભાગ્ય જોતા હતા. જે આપણા જીવનની અંદર સારી સારી પળો વ્યતીત થયેલી હતી એને આપણે યાદ કરતા હતા કે આપણે સત્સંગમાં કેવા જતા, આપણા ગુરુદેવ જ્યારે દેહ કરીને બિરાજતા હતા ત્યારે આપણે એનું કેવું સાનિધ્ય સેવતા હતા, આપણે હરિકથામાં જતા, સત્સંગમાં જતા, બધા કુટુંબની આરે પેલો કાર્યક્રમ કર્યો ત્યારે બહુ મજા આવી હતી. સૌભાગ્ય જોવાનો સ્વભાવ. એ અડધી કલાક એ પટ્ટી હાલે ને તો એ સ્થિતિમાં અડધી કલાક તમને સુખ રહે, અને અડધી કલાક બીજી પટ્ટી ચડી જાય ને કે 2012માં મારી ઉપર બહુ કરજ થઈ ગયું હતું, દુખી થઈ ગયો હતો, તે મેં ફલાણા કાંતિભાઈને ફોન કર્યો, ભાઈ મને 10,000 દે, ને તે કાંતિભાઈ મને 10,000 નહોતા દીધા. આવી બધી પટ્ટી ચડી જાય ને, કલાક એની જ છે, પરિસ્થિતિ એની જ છે, અડધી કલાક સુખ મળ્યું ને અડધી કલાક દુખી થયા. એનું કારણ એવું થયું, સૌભાગ્ય જોવાનો સ્વભાવ વધશે તો આપણે જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિમાં આપણને સુખ મળશે. દુર્ભાગ્ય જોવાનો સ્વભાવ વધી જાય એટલે ક્યાંય તમને અંદર ચેનઈ નહીં પડે ને શરીરે બગડતું જાય. શરીર પણ બગડતું જશે. મન અને શરીરનો અતિ નિકટનો સંબંધ છે. વિચારધારાઓ બગડે એટલે શરીર ધીમે ધીમે બગડવાનું ચાલુ થઈ જાય. નહીતર આપણે અત્યારે આમ ગણો તો સુખી થતા જઈએ છીએ ભગવાનની દયાથી, પણ આપણા શરીર બગડતા જાય છે. નતર સુખમાં શરીર સારું થતું જવું જોઈએ, શરીર બગડતા જાય. શું કામે? અંદર જે ઓલી પટ્ટી ચાલે છે ને એ સારી નથી ચાલતી. એ જે રાત દિવસ આપણું ચિંતવન ચાલે છે ને એ સારું નથી ચાલતું, અને એના કારણે આપણા શરીર રોગમાં ધીમે ઘેરાતા જાય છે. અરે આજથી 50-75 વર્ષ પહેલા કોઈને જીમની ખબર નહોતી પ્રભુ. જીમ કેવું હોય, એક્સરસાઇઝ કેમ કરાય ખબર નહોતી, યોગા કેમ કરાય ખબર નહોતી. ભરપૂર પ્રમાણમાં હોકા પીતા હતા, ચલીમું પીતા હતા, અને તોય કાંટો હોય અડી જતો હતો. પણ મૂળ વિચારધારા સારી હતી. હે આપણા ગામમાં હવારે ખેતરે જાય, ભાત લઈ, બપોરનો ટાઈમ થાય ભાતું ખાઈ લે, વળી ભીનું પન્યું કરીને ઓઢવાનો કાંઈ મેળ ન હોય, લીમડાની નીચે ઓશીકું કરી પાઘડીનું અને ભીનું પન્યું કરીને આવો ધોમ ધકેલો તડકો હોય તોય હુઈ જાય. 3 વાગ્યા સુધી 4 વાગ્યા સુધી એમ લાગે જરાક તડકો મોડો પડ્યો એટલે વળી પાછા કઈ થોડું ઘણું કામ કરવું એ કરીને પાછા સાંજે ગાડું જોડીને ઘેરે વહી આવે. મૂળ કલ્પના જ નહોતી, એટલે ખરો માર્ગ સત્ય માર્ગ એ આવો સંત આપણને સમજાવે છે.
અને દુર્ભાગ્ય જોવું હોય તો જીવનનું આપણને પલે પલે મળે. ઘણા તો એવા અફસોસ કરે, અરે આપણે કેવા જમાનામાં કોણ જાણે જન્મા, કોરોના આવ્યો ઈ હજી હરખો થયો નો થયો, ત્યાં હવે બાટલા મળતા નથી. એટલે આ બે જ વસ્તુ તને દેખાણી હતી, એ સિવાયનું સારું જ ઘણું હતું, એ કેમ ન દેખાણું? હે, એ સિવાયનું સારું કેમ નથી દેખાતું? નતર એમ વિચારવું જોઈએ કે ભગવાનની દયાથી બરાબર પરફેક્ટ સમયમાં જઈને ક્યાંક જવું હોય તો ગાડી, એની અંદર એસી, આવી હરિકથા સત્સંગમાં બેઠા હોય તો ઉપર ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાના ડોમ, એ ઉપર પંખા ચાલતા હોય, એમાંય ગરમી ન થાય એટલે ફુવારા આવે. હે, એવો ટાઈમ થાય તો હરિહર 2 ટાઈમ તમને હરિહર કરાવડાવે. કેમ આ બધું સૌભાગ્ય નથી? પણ એ ન્યા ધ્યાન જ નહીં જાય. વારે વારે માણા કોરોનાને સંભાળ્યા, ભાઈ એ ગયો હવે શું છે, પણ એ આવ્યો તો ગયો, હવે અત્યારે શું કરવાનું એ જોવો ને ભાઈ, એ જોવો ને. સાચો માર્ગ ટૂંકમાં સંત સમજાવે, ખરે માર્ગે સંત સીધાવે. અને બીજું કે કોઈની દેખા દેખી ન કરવી, કોણ આપણને શીખવાડે, કોણ આપણને સમજાવે? સંત. આ હમણાં 10માના 12માના રિઝલ્ટ બહાર પડ્યા ને, હવે તમે જોજો 1-2 દિવસ પછીના પેપરમાં ફલાણા છોકરાને હૃદય ઉપર આઘાત લાગ્યો, સુસાઇડ કરી લીધું. અરે ભાઈ, 1 વર્ષ ફેલ ગયું, કાંઈ જિંદગી થોડી ફેલ ગઈ છે? જિંદગી ફેલ, એક વખત આપણે નપાસ થઈ જાય, 1 વર્ષ ફેલ થાય, કઈ જિંદગી ફેલ થઈ જાય? વિચારધારાઓ આવી થઈ ગઈ, દુઃખ સહન કરવાની ક્ષમતાઓ ઘટી ગઈ. અને આમાં છે ને, ઈશ્વર શું કરાવીને આપણને કયા રસ્તે લઈ જાય ને આપણને સમજાય નહીં. હો, અમિતાભ બચ્ચન છે ને, અમિતાભ બચ્ચન એ રેડિયો સ્ટેશનમાં રિજેક્ટ થયેલા વ્યક્તિ છે. રેડિયો સ્ટેશન વાળાએ રિજેક્ટ કરેલા છે કે તમારો અવાજ જાડો છે ને, તમે રેડિયો સ્ટેશનમાં ન હાલો. અત્યારે એ જ અવાજ આઇકોનિક છે ને, એ જ અવાજ માટે અત્યારે 10 સેકન્ડની અમુક જાહેરાત કરાવડાવી હોય તો કરોડો રૂપિયા લે. એક જગ્યાએ ક્યાંક નોકરીમાં ગયા, નોકરીમાં તો ન્યા એની હાઈટ વધારે થઈ કે તમારી આ ઊંચાઈ વધારે, તમે ન હાલો. એટલે ઈશ્વર છે એ કેમ કરીને તમને ક્યાં લઈ જાય, એ આપણી ગતાગમથી બારી વસ્તુ છે. હા, ગ્લાની થાય, આખું વર્ષ આપણે મહેનત કરી હોય અને આપણું ધાર્યું રિઝલ્ટ ન આવે તો આપણને એની ગ્લાની થાય, થવી જોઈએ, સ્વાભાવિક છે. પણ કઈ મરી તો ન જ જવાય ને, મરી તો ન જ જવાય. અને મરી જાય એટલે પાછું બીજા જન્મે રિઝલ્ટ સારું આવી જાય એવું કઈ નતરે વાંધો નહીં. હાલો, તુલસીદાસ મહારાજ કે તુલસી નફા વિચારીએ, ક્યાં ભલા બુરા છે કામ, બુજસે મિલા હનુમાનજી, તો હનુમાનજીથી મળી ગયા રામ. પણ એવું તો આપણે એની કઈ ગેરંટી છે? એની કઈ ગેરંટી છે પ્રભુ? નથી. ખરે માર્ગે સંત સિધાવે, જૂઠે સબ કોઈ દાયા, નજરબંધી કા ખેલ જગ में तूने ठीक बनाया. પરમાત્માએ દુનિયાની અંદર નજરબંધીનો ખેલ બનાવ્યો છે કે દેખાય છે અને એ પાછું સાચું નથી. આદિ જગત ગુરુ શંકરાચાર્ય ભગવાને કીધું જગત મિથ્યાન બ્રહ્મ સત. હવે બ્રહ્મ સત છે, દેખાતો નથી, અને જગત મિથ્યા છે, દેખાય છે. આ નજરબંધીનો ખેલ છે. નતર ઘણી વખત આપણે કોઈની વાતો કરીએ ને ત્યારે આપણે એમ ગર્વ કરતા હોય કે ભાઈ મેં કાને સાંભળેલી વાત, એવો પાવર ન કરાય. કાને સાંભળેલી નહીં, આંખે જોયેલું હોય ને તોય ખોટું હોય. કાને સાંભળેલું 2 નંબરની વાત છે, આંખથી જોયેલું હોય છતાંય ખોટું હોય. દાદાશ્રી એક દ્રષ્ટાંત આપતા કે એક રાજ દરબારની અંદર સયા ગૂંથવા વાળી એક માલણ હતી. માલણ, રાજાનો સુવાનો સમય થાય એટલે એના શયનખંડમાં બેડ ઉપર ફૂલની સુંદર સયા ગૂંચી જાય. એક દિવસ માલણને વિચાર આવ્યો કે હું સયા જ ગૂંથા કરીશ, મારે ક્યારેય આમાં સુવાનો વારો આવશે કે આવશે જ નહીં. લેને મહારાજાને થોડીક સુવા આવવાને વાર છે તો હું થોડીક વાર આમાં સુઈ જાવ. આખા દિવસનો થાક હતો. માલણ એમાં સૂત્યા ભેગી જ ઘસઘસાટ એને ઊંઘ આવી ગઈ.
રાજાનો ટાઈમ થયો એટલે રાજા રૂમની અંદર આવ્યા તો માલણ સૂતેલી જોઈ એને એકદમ આમ માનસ ઉપર ક્રોધ ચડી બેઠો. પછી રાજાએ ક્રોધને કંટ્રોલ કર્યો, વિચાર્યું કે એને બિચારીને એમ હશે કે હું રોજ ફૂલ ગૂંથું છું તો મારે આમાં ક્યારેય સુવાનો વારો આવે કે ન આવે, ભલે સૂતી, મને શું નડે છે. મોટો બેડ, વચ્ચે તલવાર આડી રાખીને રાજા બાજુમાં સૂઈ ગયા. રાજાની ઊંઘ આવી ગઈ. સમય થયો એટલે રાણી સાહેબ અંદર આવ્યા. એટલે એને આ દ્રશ્ય જોયું અને એના મગજની અંદર ચેતાન ચડી બેઠો, મારા જેવી મહારાણી અને રાજાને આ એક દાસી જોડે આડા સંબંધ, હવ જીવાય નહીં, ખંજર ખાઈને મરી જાવું. એટલે રાણી સાહેબ ખંજર હાથમાં લઈ મેળીના પગથિયા ઉતરતા ઉતરતા ખંજર ખાઈને મરવા જાય છે. એ જ સમયે દીવાનની એન્ટ્રી થઈ. દીવાન એટલે આવ્યો કે બીજા કોઈ રાજ્ય આ રાજ ઉપર ચડાઈ કરવા માટે આવતું હતું એટલે એને રાજાની પરમિશન લેવા આવવું પડે. એ જ સમયે બરાબર દીવાની અંદર એન્ટ્રી કરી. રાણી સાહેબ ખંજર ખાય અને મરી જવાની કોશિશ કરે છે અને આને જોયું કે તો રાણી સાહેબ મરી જવાની તૈયારી કરે એટલે એકદમ રાણી સાહેબનું ખંજર પકડી લીધું. હું તમને ન મરવા દઉં. રાણી સાહેબ કે નહીં, મારે મરી જવું છે. આ કે હું ન મરવા દઉં, કે નહીં, મારે મરી જવું છે. ઈ માથાકૂટ ચાલી ને એનો અવાજ થયો, ઉપર રાજા જાગી ગયા. રાજાએ ઝરૂખામાં આવીને જોયું. રાજાને મગજ ઉપર ચેતાન ચડી બેઠો, મારા જેવો રાજાના રાણીને દીવાનની હારે આડા સંબંધ. મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢીને થાળ 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 કરતો મેડીના પગથિયા ઉતરીને આવ્યો. દીવાનને કે શિરછેદ કરી નાખો, ધડથી મસ્તક દીવાનનું નોખું કરી નાખો. મહારાણીએ તલવાર પકડી લીધી, વિચારીને મારજો, પેલા જાણજો. એટલે તું અત્યારે અહીંયા કેમ આવ્યો છો? કે મહારાજા, હું તો નિર્દોષ છું, બીજા રાજ્યના ચડાઈ કરવા આવ્યું છે, તમારી પરમિશન લેવા આવ્યો હતો. ત્યાં મહારાણી ખંજર ખાઈને મરી જતા હતા એટલે હું એને બચાવતો હતો. એવું હતું? એટલે રાણી સાહેબને પૂછ્યું, તમે કેમ ખંજર ખાઈને મરી જતા હતા? રાણી કે મારા જેવી રાણી તમારે માલણની સાથે આડા સંબંધ. એટલે રાજાને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બધા હમણાં 2-3 મરી જાત, આ હમણાં 2-3 ઉલડી જાત. એટલે એટલો એને ક્રોધ આવ્યો અને ઓલી માલણને તો ઊંઘ આવી ગઈ હતી. ઉપર જઈને થાળ 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 3 હંટર ફટકારી માલણને, એકદમ જાગી ગઈ. તે માલણ રોવાને બદલે હસવા મંડી ગઈ. હું તને હંટર મારું છું તને કેમ હસવું આવે છે? કે હસવું એટલે આવે છે કે લગભગ મહારાજા સાહેબ, લગભગ આ તમારી સૈયા ઉપર કદાચ હું અડધી કલાક સૂતી હઈશ. અડધી કલાક મને હસવું એટલે આવે છે કે અડધી કલાક હું સૂતીને મને 3 હંટર લઈ ગઈ. તમે રોજ આમાં સુવો છો, તમારું શું થાય? તમે રોજ આમાં આનંદ કરો છો, સેલ કરો છો, તમારું શું થાય? એટલે ભાઈ, ક્યારેક નજરે જોયેલી વાત પણ ખોટી હોય છે. આપણે તો એ વાત કરતા હતા કે નજરબંધી કા ખેલ જગત में तूने ठीक बनाया, नाथ तेरी अकड़ित माया तेरा भेद कोई पाया, स्वर्ग नर्क और देवलोक में तू ही आप समाया, तुझ बिन मुझको 3 लोक में कोई नजर नहीं आया. हे हरि, મને તો જ્યાં જવો ને ત્યાં તારા સિવાય, જ્ઞાની મહારાજ કહે છે, બીજું કોઈ નજરમાં જ નથી આવતું. અને એક છે સિદ્ધાંત કે તમે કોઈ સરોવરના કાંઠે ઉપર જઈને ઉભા રહ્યો, ધીમે ધીમે અંદર હાલ્યા જાઓ, માથું બહાર હોય ત્યાં સુધી તમને બહારની દુનિયા દેખાય, પણ એક વખત જીગર કરીને અંદર ડૂબકી લગાવો એટલે પાણી સિવાય કાંઈ ન દેખાય. એમ સંત મહાપુરુષની શાન લઈને બ્રહ્મસાગરમાં જેણે ધુબાકા મારી દીધા ને એને મારા નાથ સિવાય બીજું કાંઈ નથી દેખાતું. તુજ બિન મુझको 3 लोक में कोई नजर नहीं आया, नाथ तेरी अकड़ित माया तेरा भेद कोई पाया, स्वर्ग भी तूने पाया नरक भी तूने नहीं पाया, नरक कुंड में आप समाया, एक ऐसा भेद रचाया. વિચારો, નર્ક કુંડમાં છેલ્લે તો શ્રી હરિ જ કે બીજું કોઈ? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જુજવા રૂપે અનંત વાસે, દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે. છેલ્લે તો ભગવાન જ કે બીજું કઈ? તો એટલું વિચાર કરવાનો કે નર્કકુંડના કીડામાં ભગવાન છે, તો આપણી ઘરે બેઠેલા આપણા માતા પિતામાં ભગવાન ન બેઠો હોય?
નર્ક કુંડના કીડામાંય ભગવાન બેઠો છે, તો આપણા ઘરમાં બિરાજેલા આપણા માતા પિતા એમાં ભગવાન ન હોય? આ દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ શ્રાદ્ધ અને સર્વોત્તમ પિતૃ તર્પણ એ છે કે હાજર હયાત વડીલોની માતા પિતાની સેવા અને એમની સાથેનો સૌજન્યપૂર્ણ વ્યવહાર એ આ દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ શ્રાદ્ધ અને સર્વોત્તમ પિતૃ તર્પણ છે. सब के घट में तू ही प्रगट है, तेरी है सब माया, ज्ञानी तेरा जूना संगी फेर मिलन को आया. हे भगवान, હું આમ તો તારી સાથે મારો જૂનો નાતો છે, પણ આ તો આ જન્મ ધર્યો ને કુદરતી આ સંસારમાં તે એવી માયા મૂકી એટલે હું તને ભૂલી ગયો છું. બાકી હું તારો જૂનો સંગાથી છું. જીવમાંથી શિવ રૂપે છૂટો પડ્યો છું. હવે મારે પાછું શિવ સ્વરૂપમાં સમાઈ જવું છે, પણ શિવ સ્વરૂપમાં સમાઈ જવાને માટે આપણી એમાં લગ્ની લાગવી જોઈએ. આપણી એમાં લગ્ની લાગવી જોઈએ. આપણી એમાં લગ્ની લાગે તો થાય. પણ આપણને બધે લગ્ની લાગે છે. ધંધામાં લાગે છે, પુત્ર પરિવારમાં લાગે છે, ઇત્યાદિ કામ કરવામાં લાગે છે. ભગવાનમાં લગ્ની નથી લાગતી. એ પણ જ્ઞાની પોતે કહે છે કે આ કામ તો ત્યારે પતે કે જ્યારે આપણી લગ્ની ભગવાનમાં લાગે. આ મોનિટરની અંદર થોડોક તબલાનો અવાજ આવે ને એવું કરજો પ્રભુ. વાલમ મોહે તુમ સે લગન લગે, તુમ સે લગન લગી, तुम से लगन लगी, बालम मोहे तुम से लगन लगी. तुमसे लगन लगी, तुमसे लगन लगी, वालम मोहे तुमसे लगन लगी. तेरी लगन में निंद्रा उचट गई, निंद्रा उचट गई. निंद्रा उचट गई, निंद्रा उचट गई, निंद्रा उचट गई. अरे सारी रैन पे जगी, सारी रैन पे जगी, वालम मोहे तुम से लगन लगी. मैं तेरी दासी, तू मेरे वालम, तू मेरे वालम. मैं तेरी दासी, तू मेरे वालम, तू मेरे वालम. मैं तेरी दासी, मैं तेरी दासी, तू मेरे वालम, तू मेरे वालम.
સખિયા નહીં કોઈ સગી, હવે સખિયા નહીં કોઈ સગી, વાલમ મોહે તુમ સે લગન લગી, तुमसे लगन लगी, मालूम मोहे तुमसे लगन लगी, तुमसे लगन लगी। कोमति बैरन तेरे संग छुड़ाए, कोमति बैरन तेरे संग छुड़ाए, सौतन में को ठगी, सौतन में को ठगी, वालम मोहे वालम मोहे वालम मोहे तुमसे लगन लगी, तुमसे तुमसे लगन लगी, तुमसे लगन लगी, वालम मोहे तुमसे लगन लगी। अब नहीं छोड़ू मैं पल्लो तिहारो, पल्लो तिहारो, अब नहीं छोड़ू मैं पल्लो तिहारो, जी ज्ञानी की नींदर भगी, ज्ञानी की नींदर भगी, ज्ञानी की नींदर भगी, वालम मोहे तुमसे लगन लगी, वालम मोहे तुमसे लगन लगी, वालम मोहे तुमसे लगन लगी। हे हरि हे प्रभु हे वालम, મને તારી હારે લગની લાગી ગઈ, પણ આવા કોઈક કોઈક હો, બાકી મોહનમાં લગની લાગતી નથી જેટલી માવામાં લાગે છે. સમજાય છે કે નથી સમજાતું મારી મર્મભરી ભાષામાં તમને? જેટલી માવામાં લગની લાગે છે, કાચી પાત્રીના માવામાં, એટલી મોહનમાં ક્યાં લાગે છે પ્રભુ? હે? અને એક મને હજી નથી સમજાતું કે જેટલી અમૂલ્ય વસ્તુ હોય એને આપણે ખાઈએ તો એને ગળે ઉતારીને ખાઈ જાવી જોઈએ, સુખડી ખાઈ જાવી જોઈએ. રોટલીમાં ચોપડેલું ગાયનું ઘી હોય તો આપણે રોટલીને ખાઈ જાવી જોઈએ. ચૂરમાના લાડવા હોય તો એને આપણે ખાઈ જવા જોઈએ, કારણ કે અમૂલ્ય વસ્તુ છે. તો કાચી પાત્રીનો માવો આટલી બધી અમૂલ્ય વસ્તુ છે તો એને ખાઈ જાવી જોઈએ. બહાર શું કામ થૂકવું પડે? બહાર થૂકો છો એટલે તમે પોતે સાબિત કરો છો કે આ નમૂલ્ય આઈટમ છે. જો તમે એને ખાવા માંગતા હોય, આટલી બધી કિંમતી વસ્તુ પરાકાષ્ઠા ઉપર, દુનિયાની શ્રેષ્ઠ વસ્તુ કાચી પાત્રીનો માવો જો હોય તો એને ભગવાન ખાઈ જાવો જોઈએ. ધન્ય છે આપણા ગુજરાતીઓને. ભારતમાં તો કાળો કેર કર્યો જ છે, પણ લંડનની અંદર આપણા ગુજરાતીઓ જ્યાં વસવાટ કરે છે ત્યાં ઈ લોકોને ગુજરાતીમાં બોર્ડ મારવા પડ્યા કે માવો ખાઈને થૂકશો નહીં, જો થૂકશો
તો 150 પાઉન્ડનો દંડ લાગશે. એને આપણું ગુજરાતી શીખવું પડ્યું. એટલે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાત ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. વાલમ મોહે તુમસે લગન લગી, તેરી લગન મેં નિંદ્રાય ઉચટ ગઈ, સારી રૈન પે જગી. આ તો જેને વિરહની વેદનાઓ સહન કરી હોય ને એની વાતો છે. અનુભવીની વાતો અનુભવી સમજે, બીજા કોને કેવી. કહે દેવારામ આ વાત છે લક્ષ્યમાં લીધા જેવી. બાપુ એ તો કોઈક દીક વિરહ સહન કરી હોય ને એને ખબર પડે કે વિરહની વેદનાઓ કેવી હોય. કૌશલ્યાને ખબર પડે 14 વર્ષ રામના વિરહમાં કેમ જાય પ્રભુ. એ તો એનું વર્ણન વાણીમાં ન હોય બાપ. એમને દશરથે પ્રાણ છોડી દીધા પ્રભુ. એ વિરહની વેદના હતી. એ વિરહની એને કઈ ભરત ગાદીએ બેસે એનાથી 1% વાંધો નથી હો દશરથને, નહીં. પણ એનું કહેવાનું માતા કઈ ને એટલું જ કે તારો ભરતજી ભલે ને ગાદીએ બેસે પણ એક વન નો દે મારા રામ. તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ બેસે રે, વન નો દે મારા. વોલ્યુમ ધીમો રાખો ભાઈ, રાગ બદલી ગઈ. તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ બેસે રે, વન નો દે મારા રામ ને. આટલો જ વાંધો હતો. ભરત ગાદી ઉપર બેસી જાય એનાથી દશરથને ફરક નહોતો પડ્યો, પણ એને મૂકીને વનમાં ગયા ને એટલે એને પ્રાણ છોડી દીધા. તારો ભરતજી ભલે ને ગાદીએ બેસે પણ વન નો દે તો મારા. આ બધી વિરહની વેદનાઓ છે. ખાધું પીધું મને ખાઈ નો ભાવે, મારી નિર્ણય નિંદ્રું નો આવે. હવે હું રાતું કાઢું છું જાગી, ઘાયલ મનવો બન્યો છે વૈરાગી. આ પીડા તન પડી ગયા જેના ઓઢા પહેરાય નો લાગે સારા. હવે તો મેં લાજુ મેલી દીધી ત્યાગે, ઘાયલ મનવો બન્યો છે વૈરાગી. હંસદાસ દાસન કે દાસી, પ્રેમે મળ્યા પૂર્ણ વિનાશી. એને ભ્રમણા મારી ભાંગી, ઘાયલ મનવો બન્યો છે વૈરાગી. આ વિરહની બધી વાતો છે. મેં તેરી દાસી, તેરી લગન મેં નિંદ્રા ઉચટ ગઈ, સારી રૈન પે જગી. તારી લગ્નીમાં એક નિંદ્રા જતી રહી. આખી રાત હું જાગ્યા કરું છું, આ જ્ઞાની કહે છે. પણ આવી લગ્ની આપણને ભગવાનમાં ક્યારે લાગે વિચાર તો કરો. બીજે બધે લાગે, ભગવાનમાં ક્યારે લાગે. અને તમે જોજો કથાઓ આવી થતી હશે, આવા સત્સંગો થતા હશે, એમાં સાંભળવા વાળો વર્ગ હોય ને એ અમુક માત્રામાં હોય અને માપે હોય. એ અમુક માત્રામાં હોય ને માપે હોય. આગળ હમણાં આપણે ચાલુ કરીએ ને, સનેડો 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 લાલ સનેડો, અહીં ડોમમાં માણા નો હોય. સમજ્યા? ઈશ્વરમાં લગ્ની બહુ ભેદુ પુરુષો હોય ને, જેના પોતાના પુણ્યનું આમ ભાતું છલો છલો ઉભરાતું હોય ને, ત્યારે ભગવાનના કીર્તન સાંભળવા ગમે, ત્યારે સંતના મુખથી સત્સંગ સાંભળવો ગમે, ત્યારે આવી પવિત્ર હરિકથાઓ સાંભળવી ગમે. બાકી સનેડામાં ચિત્ત જાય. અને તમે મને ઈ કહો કે સનેડાનો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ શબ્દના અર્થ હોય ને, મોક્ષ, તો એનો અર્થ છે કે મનનો જેમાં ક્ષય થઈ જાય એ મોક્ષ હોય ને. રામ તો એનો અર્થ છે રકાર બ્રહ્મ રામ છે, મકાર માયા જાણવી, 2 અક્ષર 14 લોકને તોડે, ભરત મોડ રવિ અનુભવે, રામ રણુકાર સ્વરૂપે ઘટોઘટમાં બોલે. એ બધા અર્થો છે. મોહન જે આપણા મનને હરી લે છે, હરી જે આપણા મનને હરી લે છે. સનેડો એનો શું અર્થ થાય? યો મને નથી ખબર હો, નથી ખબર એટલે જ પૂછું, નતર તો હું ન આટલી બધી હું કામ વાર લગાડું. આ તો મેં કીધું આટલા બધા માણસો બેઠા છે ને કોઈને ખબર હોય કે ભાઈ સનેડાનો અર્થ શું થાય, તો આપણો નોલેજ વધે, આપણે જાણીએ. ટૂંકમાં આપણું તો એટલું જ કહેવાનું, ઈશ્વરના નામમાં લગ્ની લાગવી બહુ દુર્લભ છે, બહુ દુર્લભ છે.
મેં તેરી દાસી તું મેરે વાલમ, સખિયા નહીં કોઈ સગી. અને દુનિયાની જે સગાઈ છે ને એ સ્વાર્થની સગાઈ છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જ્યારે પાંડવો અને કૌરવોની સેના સામે સામે આવી ગઈ, કૌરવોનું આમ નાખી નજર ન પડે એવડું આખું સૈન્ય, આ બાજુ 5 પાંડવો પરમાત્મા રથને ચલાવે છે અર્જુનના. અર્જુન ખાલી સામેનું દ્રશ્ય જોઈ અને હરેરી ગયો. શું કામ હરેરી ગયો? કે પ્રભુ આ તો આપણા છે, કાંઈ આની સામે યુદ્ધ થોડું કરાય. સામે બધાય ચહેરા ઘરના, સામેના ચહેરા બધાય જાણીતા ઘરના. દ્રોણ ગુરુ, ભીષ્મ પિતા, એ સિવાય બધા તમે જુઓ. ભગવાન આપણા છે, મારથી યુદ્ધ નહીં થાય, હું આની સામે યુદ્ધ નહીં કરું. કે કેમ નહીં કર? કે આ બધા આપણા છે. પરમાત્મા કહે છે બહુ મર્મવાળી વાત, અર્જુન તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. કે હું યુદ્ધ નહીં કરું. કેમ નહીં કરીશ? કે આપણા છે. પછી પરમાત્માએ મર્મ ગા માર્યો છે કે આપણા છે તો સામે કેમ છે? આપણા હોય તો બાજુમાં ઉભા હોય. સમજાય છે તમને? આપણા છે સામે કેમ છે? આપણા હોય સામે ન હોય. આપણા સંકટના સમયે બાજુ ઉભા હોય એ આપણા કહેવાય ભાઈ. હે, શાસ્ત્રો એમ કે છે કે જ્યારે આ શરીર છૂટે 999 ઇન્દ્રિયોના ધડો અનુસંધાન ધડોધડ તૂટવા માંડે, હજારો વિછીઓની વેદના થાય, નેવાના પાણી મોભે ચડે, મનની કોઈ સ્થિતિ ન હોય. ઈ ટાઈમે કોણ આપણું કે જે બાજુ ઊભા હોય? ખાલી ભાગવતમાં કથા આવે છે, અજામેલે નારાયણનું નામ લીધું પણ એ નારાયણ ભગવાન નહીં, નારાયણ એનો દીકરો. આ બધી વેદનાઓ થવા માંડી શરીરની અંદર, એટલે એનાથી પોકાર થઈ ગયો કે નારાયણિયા ધોળજે. એટલી વારમાં ભગવાન નારાયણ આવી ગયા. એટલી વારમાં ભગવાન નારાયણ આવી ગયા. હવે કયો જીન તમે, આપણું કોણ? ભગવાન આપણો, સદગુરુ આપણો, સંત આપણા પ્રભુ. હે, એ ઉભા રહ્યા. બાકી આમાંથી કોણ? જગત में स्वार्थ का व्यवहारा, बिना स्वार्थ कोई बात न माने, देख्या खूब विचारा, जगत में स्वार्थ का व्यवहारा. પણ એ તો પરિસ્થિતિ, સંતો રાડું નાખી નાખીને રાત ને દિવસ પોકારા કરે. આપણા માનસ પટની અંદર એ ઉતરે નહીં, પણ એવો સમય આવે ને ત્યારે લાઈટ થઈ જાય. વાત સાચી છે. એક બહુ મોટા શેઠ હતા, ઘરમાં નાખ્યો માગને, કુદરતને કરવું છે, છેલ્લી ઘડી આવી ગઈ, સ્થિતિ પોતાની સારી નહીં, બોલે તો ધીમે ધીમે બોલે, ધીમે ધીમે બોલે. પોતાને વિચાર આવ્યો કે હવે મારું શરીર પડી જશે, જાતા જાતા દાન કરતો જાવ. એટલે ઘરવાળા જે શેઠાણી હતા, શેઠાણીને બોલાવીને કીધું, શેઠાણીજી નજીક આવો. ઓલી સોનાની સાંકડી દે, મારે દીકરીને દાનમાં દેવી છે. ધીમે ધીમે બોલીને કીધું, ઓલી સોનાની સાંકડી છે 5 તોલાની દે, મારી દીકરીને દાનમાં આપવી છે. હવે શેઠાણી સમજી ગયા હતા કે સોનાની સાંકડી જ માંગે છે ને એની દીકરીને દાનમાં જ દેવી છે. પણ શેઠાણીને ખબર પડી ગઈ હતી કે આનું હવે થોડોક ટાઈમમાં ટાટર પડી જવાનું છે. સમજી ગઈ હતી, સાંભળી લીધું તું, વાતને બદલી. વાતને, અરે આ અત્યારે તમારી આવી સ્થિતિ, તમારે ઘોડે ઘોડા લઈ જાય છે, કયો તો તમને હાબુ ચોખાની કાંજી કરી દઉં, કયો તો તમને ચા બનાવી દઉં, કયો તો તમને મગનું થોડું ઘણું કાંઈ બાફીને મગ દઉં, કાંઈ અટાણે તલહાકડી ખવાય? હાકડીની તલહાકડી કરી. હાવ ખબર હતી કે સાંકડી માંગે છે, અત્યારે તલ સાંકડી ખવાય? શેઠે કપાળ કૂટ્યું, કરે રે આવી ખબર હોત તો આટલું બધું સવારમાં 6 વાગ્યા વહેલો ઉઠીને કામે ન જાત, 9 વાગે નિરાતે જાત તોય હાલત. કપાળ કૂટ્યું. પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી કે જગતના નિયંતા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, દયાના સાગર, એક વખત મને ખાલી 6 મહિનાની જિંદગી બક્ષિસ કરી દે, જાજી નથી જોતી.
આ મારે ખાલી એટલું જ કરવું છે તારી કૃપાથી, આ હાંકડીની તલહાંકડી થઈ ગઈ છે ને, તલહાંકડીને હાંકડી કરી નાખવી છે. કુદરતને કરવું. કુદરત છે ને હૃદયનો આર્તનાદ સાંભળે છે. રાયડું નાખો એ નથી સાંભળતો, પણ હૃદયનો પોકાર સાંભળે છે ને સાંભળી. ધીમે ધીમે કરતા મગનું ઓહામણ ને દાળ ભાત ને એમ કરતા 1 રોટલી ને 2 રોટલી કરતા કરતા મૂળ ખોરાક ઉપર આવી ગયા. પછી શેઠે વિચાર્યું, ભાડે મળેલી જિંદગી, પરમાત્માએ આપેલી જિંદગી, હવે જે કામ કરવું હોય કર લેવાય અને કરીએ લેવું. હો પ્રભુ, આમાં કાંઈ સમયની વાટ જોવાય નહીં. સમયની વાટ જોવા ગયા તો કેટલાય રહી ગયા. હા, યોગ્ય સમયે જે કામ કરવું પડે એ પ્રભુ સમયે સમયે કરી જ લેવાનું. આજનો લાવો લીજીએ ને કાલ કોણે દીઠી છે. હે ભાઈ, આપણે જ આમાંથી કોઈને ખબર નથી. લ્યો, હમણાં કાર્યક્રમ પૂરો થાય ને ઘરે જાઓ અને વયા જાય ભગવાનના ધામમાં, તો અને એવી તો વયા જાય ને, કાંઈ આમાં કઈ ગેરંટી થોડી છે ભાઈ. હે છે આપણને કોઈને ખબર? એટલે આજનો લાવો લીજીએ કાલ કોણે દીઠી છે. શેઠે આખી યુક્તિ કરી. ઘરવાળીને કે હાલ જલ્દી તારા ભાઈને ઘરે જવું છે. કે કેમ અચાનક? કે હમણાં તારા ભાઈની કઈક તબિયત અચાનક બગડી ગઈ છે ને ફરજિયાત જવું જ પડે એમ છે. કરે રે, મારા ભાઈને શું થઈ ગયું છે? મારા ભાઈને શું થઈ ગયું છે? કે આપણે એક કામ કરી જમીન નીકળીએ. કે તમે જમી લ્યો, મને જમવું નહીં ભાવે. કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું જ જમી લઉં નિરાંતે. શેઠ ને શેઠાણી બાજુનું જ ગામ હાલીને ગયા. નજીક જઈને શેઠ કે તારો ભાઈ તો એલી આ હું તો એને કાંઈ વાંધો નથી. કોઈ કે ગપ માર્યો. હવે શેઠાણી કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એમ કહેશું કે હમણાં બીમાર હતા તમે ઘણા ટાઈમથી, અને આપણે કાંઈ ક્યાંય કોઈ સગાવાલા ત્યાં ગયા નથી, તો આપણે એમ કહેશું કે તમે સાજા થયા તો બધે સગાવાલામાં આટો મારવા નીકળ્યા છે. ભલે કાંઈ વાંધો નહીં, ભાઈ તો બપોરનો ટાઈમ હતો, 5 ઉપર પંખો કરીને સૂતો હતો, જઈને જગાડ્યો કે આવો આવો, ઘણા ટાઈમે હમણાં હતા આવ્યા, અમારા બનેવીની તબિયત સારી નહોતી, તબિયત એકાબીજાની પૂછી, બેઠા, એકાદ દી શેઠ રોકાણા. પછી શેઠે યુક્તિ કરી શેઠાણીને કે તું રોકાઈ જા, હમણાં આવી નથી, મારી તબિયત બરોબર નહોતી અને મારે તો દુકાન ખોલવી પડે, ફરજિયાત જવું જ પડે, અને તું હમણાં ક્યાંય નીકળી નથી, તું અહીંયા રોકાઈ જા. શેઠાણીને માતાજીને મૂક્યા ભાઈની ઘરે. શેઠ આવી ગયા ગામમાં. ગામમાં આવીને આખું પંચ હતું, એ પંચને બોલાવ્યું કે મારું ઘર છે એ ગામમાં સાર્વજનિક ધર્મશાળા માટે હું અર્પણ કરું છું. મારી આ મિલકત છે એ કન્યાશાળામાં અર્પણ કરું છું. હું જીવું ત્યાં સુધીમાં અડધું ધોતિયું વીટવું, અડધું ધોતિયું ખંભે નાખવું, એક ટાઈમ જમવું, અને રહેવા માટે આ મારું મકાન છે એમાં ખૂણામાં એક રૂમ, એ સિવાય મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. બધું જે કાંઈ હતું એ લૂંટાઈ દીધું, પરમાર્થમાં વાપરી નાખ્યું. ખબર પડી ગઈ કે સાચું શું છે એમ. હવે અહીંયા શેઠાણીને 2-3 દિવસ થયા, ત્યાં ભાઈને કે ભાઈ મને ઘરે મૂકી જતા, હમણાં હજી શેઠની તબિયત બરાબર માંડ રાગે આવ્યું છે, વળી કાંઈક ખાવા ફેર થાય પાછી તબિયત બગડશે, કે હાલો બેન મૂકી જાઓ. શેઠાણીને એનો ભાઈ લઈને મૂકવા આવે છે. ગામના પાદર પહોંચ્યો તો ભાઈ કે બેન તમે અહીંથી વયા જાશો, મારે થોડું કામ છે. અને કે ભાઈ અહીં સુધી તો અમે આમાં છાણા થાપવા આવતા હોય, પેલા છાણા થાપવાના રિવાજ હતા ને, કે અહીં સુધી તો અમે છાણા થાપવા આવતા હોય, હું તો વહી જઈશ, કાંઈ વાંધો નથી. હવે ઘરે જવામાં તો કાંઈ કોઈને પૂછવાનું હોય? એકાદું બાજુમાં આયલું આવે ને એકાદું કાંખમાં તેડ્યું, રફ 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 કરતા શેઠાણીમાં ગયા. ત્યાં તો ત્યાં બહાર પગી બેઠેલો, એ બેન આ ઉપર બોર્ડ વાંચો, આ ધર્મશાળા છે, ધર્મશાળાની અંદર જવું હોય તો મારી પાસે નામ લખાવવું પડે. મારા રોયા ધર્મશાળા ક્યાંથી? આ મારું ઘર છે, તારું ઘર હશે તેથી, અત્યારે તારું ઘર નથી. બોર્ડ વાંચી લે, ઉપર બોર્ડ વાંચ્યું તો સાર્વજનિક ધર્મશાળા. શેઠાણી વિચારે કે આ બાજુ કાંતિભાઈનું ઘર, આ બાજુ વિનુભાઈનું ઘર, વૈચલું જ મારું, અને આ સાર્વજનિક ધર્મશાળા ક્યાં થઈ ગઈ? એટલે શેઠાણી પગીને બહુ દાનો દીધો. જા આવે, આ મારું ઘર છે. નહીં, તારું નથી કીધું, નહીં હશે તે દી, અહીંયા હવે ધર્મશાળા છે, જવું હોય તો નામ લખાવવું પડે. ત્યાં શેઠ એ રિંગટોન સાંભળી ગયા. આપણો રિંગટોન ની તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય ને કે આપણો રિંગટોન વાગ્યો.
અને એ તો ગાઢ નિંદ્રામાં ખબર પડી જાય કે આ આપણો જ રિંગટોન વાગે, કારણ કે એ તાકાત વાળો રિંગટોન, તાકાત વાળો હોય. ગાઢ નિંદ્રામાં ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી જાય તોય આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે જ મોબાઈલની રિંગ વાગી. એટલે શેઠે તો મુંડન કરાવી નાખેલું, અડધું ધોતિયું વીટેલું, અડધું ધોતિયું ખંભે, એકાદો રામસાગર, અને રામસાગર આડો પડ્યો તો એ કર્યો ઊભો. રામસાગરના તારની ઝણનાથી બોલાવી ઘડીક વાર, અને પછી શેઠે હાદ કર્યો, હાદ રાગ કાઢ્યો. રામ સમર તારે કાંઈ ફિકર નહીં, સબ દુખડા મટી જાવે રે, કર્યા કરમ બડી જાવે રે, રામ ભજી લે કાંઈ ફિકર નહીં, હરી ભજી લે કાંઈ ફિકર. શેઠે હાથ કાઢ્યો. શેઠાણીને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ મારા મોબાઈલનો રિંગટોન. એટલે ઓલાને કાંઈ બહુ દા દીધો નહીં, ને ઉપરના પગથિયા ચડીને શેઠે તો એક રૂમ રાખ્યો તો ને ઈ ન્યા શેઠાણી પહોંચ્યા ની દ્રશ્ય જોયું શેઠાણીએ. અર બાપરે, આવું થઈ ગયું. આ શું થઈ ગયું? આ તમને શું થઈ ગયું? આ તમે શું કરી નાખ્યું? આ ઉપર સાર્વજનિક ધર્મશાળાનો બોર્ડ કેમ લાગી ગયો? તો પછી હવે આ તમે મુંડન માથે કરાવી નાખ્યું, હાથમાં રામસાગર લઈ લીધો, તમારું બધાયનું કોણ કરશે? આ તમે ધંધે, આ દુકાન આપણી હતી, કેવો સારો ધંધો ચાલતો તો, એ ધંધો કરવા કોણ જાહે? એટલે શેઠે પાછો રામસાગરમાં ટોન લીધો. ભૂલવાડે તોય હવે ભૂલીશમાં, ભલે ઘર ધંધે વરગાડે, ભૂલવાડે તોય ભૂલીશમાં, ભલે ઘર ધંધે વરગાડે રે, દિનો ભૂલ્યો પછી દસ નહીં સૂજે, આડી આવે અંધારી રાત રે, રામ સમર લે કાંઈ ફિકર નહીં, સભી દુખડા મટી જાવે તારા, કર્યા કરમ બળી જાવે રે, રામ સમર લે કાંઈ ફિકર નહીં. શેઠે કીધું ભૂલવાડે તોય હવે ભૂલીશમાં, ભલે ને ઘર ધંધે વરગાડે. આ 70 વર્ષ ભૂલ ખાધી, હવે થોડી ખાવ. હવે 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 થોડો છેતરાવ. ભૂલવાડે તોય હવે ભૂલીશમાં, ભલે ને ઘર ધંધે વરગાડે, દિનો ભૂલ્યો પછી દસ નહીં સૂજે, આડી આવે અંધારી રાત. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો ને દિવસ ઉગ્યો છો ભાઈ, આમાં દસ નો સૂજી એટલે ભગવાનનું ભજન ન થયું તો આડી અંધારી રાત લખ 84 તો છે જ. લખ 84 તો છે જ. દિનો ભૂલ્યો પછી દસ નહીં સૂજે, આડી આવે અંધારી રાત, રામ સમર તારે કાંઈ ફિકર નહીં, તારા સબ દુખડા મટી જાવે, તારા કરેલા કરમ બળી જાવે, રામ સમર તો તારે કાંઈ ફિકર નહીં. આ બધું તમને શું થઈ ગયું? તમે મારી વાતમાં કાંઈ ધ્યાન દો છો કે નથી દેતા? કાંઈ તમે કાંઈ જુગાર બુગાર રમવા ગયા હતા ને હારી ગયા એવું કાંઈ થયું છે શેઠ કે નહીં? હરિભજનમાં હારીને બેઠો, મૂર્ખ મૂઢ ગમાર રે, હરિભજનમાં હારીને બેઠો, મૂર્ખ મુંડ ગમાર રે. આપે કરતા આપે હરતા, આપે કરતા આપે હરતા, મારો હરી કરે સો રે, હરી કરે સો રે, રામ સમર તારે કાંઈ ફિકર નહીં. હરિભજનમાં શેઠાણી જુગારમાં નથી આવ્યો, હરિભજનમાં હારીને બેઠો. મૂર્ખ મુંડ ગમાર, આપે કરતા આપે હરતા, મારો હરી કરે. ખબર પડી ગઈ કે આપણો છેલ્લો સથવારો એક હરી છે. છેલ્લો સથવારો આપણો એક
અરે પણ તમને આ કઈ ખબર પડે કે નહીં? આ તો તમારું બધું ગાંડ પણ છે. આ તમે કેવી આપણી લાઈફ હતી ને આ તમે કેવી કરી નાખી. પણ આપણી કેવી લાઈફ હતી અને આ તમે કેવી કરી નાખી. સતી દેવી શેઠાણી, આમાં જ મજા છે. વિંધાણા એટલા જ મોતી કેવાણા, બીજા પથરાને પરમાણે રે. વિંધાણા એટલા મોતી કેવાણા, બીજા પથરાને પરમાણે રે. દિનો ભૂલો ગુરુગમ હોય તો ગોતી લેજો. ગુરુગમ હોય તો ગોતી લેજો. ગાફલ ગોથા ખાવે રે, ગાફલ ગોથા ખાવે રે. રામ સમરતા રે કાઈ ફિકર નહીં. શેઠાણી આમાં જેટલા વિંધાઈ ગયા ને એ જ બધાય મોતી થઈ ગયા. એમનેમ પડ્યા એ તો હજી પથરા એમનેમ રોડ ઉપર આટા મારે. વિંધાણા કરી લીધું ને સમયે ઈ સાચું કહેવાનો મતલબ એમ છે. વિંધાણા ને એ બધા મોતી કહેવાય ગયા, બાકી બીજા તો બધા પથરા ને પ્રમાણે. બેંકમાં પડ્યું રહીએ શું કામનું? તેજોરીઓમાં પડ્યા રહીએ બંડલના બંડલ શું કામના? એ પોટલા બાંધીને ભેગું લઈ જવાય? હે ન ખાધું ન ખવડાવ્યું પછી દુખી થયાથી શું? હે મળી દુનિયામાં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું? વિંધાઈ ગયા એ બધા મોતી કહેવાણા, બીજા બધા પથરાને પ્રમાણે. ગુરુગમ લઈને ગોતી લેજો જેને ગાફલ. બાકી ગાફલ તો બધાય ગોથા ખાવે. એમ નહીં, પણ આ તમને થઈ હું ગયું? આ તમે કર્યું હું એ તો કયો. કે તને ચોખ્ખા શબ્દમાં કહું, તું સમજી જા એમ કહું કે હું સમજુ એમ જ કેવું પડે ને? અને તમને તો ખબર હોય ને કે હું કઈ ભાષામાં સમજું, કે એટલે જ પૂછું છું. એ જ ભાષામાં કેવું છે? તું જે ભાષામાં સમજી જા ને એ જ ભાષામાં કેવું છે? કે આ શું કર્યું બધું તમે? કે આ મેં છે ને સાંકડીની તલ સાંકડી નહોતી થઈ ગઈ, એ ભગવાનની કૃપાથી પાછી તલ હાકડીની હાકડી કરી. એ પાછી આ સાંકડી કરી ને સાંકડી. આ મારે દીકરીને દાનમાં દેવી હતી તે નહોતી આપી ને. હવે કમાણો તો હું સવારમાં 5 વાગ્યામાં ઉઠીને જાતો તો હું, હાંજે મોડો 9 વાગે આવું હું. અને એ બધું ભેગું કામ કરીને મેં ભેગું કર્યું. છેલ્લે મારે મારી દીકરીને દાનમાં દેવી ને એમાંય તને જીગર ન આવેલી. એ હાંકડીની તલહાકડીની પાછી આ મેં હાંકડી કરી. કે પણ હવે ઈ તો બધું ઠીક, પણ અમારે શું કરવું? તમારે ક્યાં જવું? કે સંત આવે તે ડોરા કાઢે, પોતાના આવે તે સુરી. અટાણ સુધી ટીપે ટીપે લોહી પીધું છે, હવે પિયર જાવ બાઈ પૂરી. વાત તો આપણે એ જ કરતા હતા કે આપણું સંગાથી છેલ્લે ભગવાન છે. મેં તેરી દાસી તું મેરે વાલમ. સખિયા હવે ન રહી કોઈ સગી, વાલમ મોહે તુમસે લગન લગી. અબ નહીં છોડું મેં પલ્લો તિહારો, કુમતી બેરન તેરે સંગ છુડાઈ. સોતન મેં કો ઠગી કુમતી. જે આપણા જ શરીરની અંદર, આપણા જ હૃદયની અંદર રહી અને આપને જ ઠગે છે, આપણને જ છેતરે છે. કુમતી બેરન તેરે સંગ છુડાઈ. જે ભગવાનનો સંગ આપણે કરતા હોય છતાંય છોડાવે છે તો એ આપણી કુમતી. કુમતી બેરન તેરે સંગ છુડાઈ. સોતન મેં કો ઠગી, અબ નહીં છોડું મેં પલ્લો તિહારો. જ્ઞાની કી નિંદર ભગી. હવે મને ખબર પડી ગઈ, જ્ઞાની કહે છે કે મને ખબર પડી ગઈ પરમાત્મા જેવું બીજું કોઈ કરુણાનો સાગર કે દયાનો ભંડાર કોઈ નથી. હવે એને દુનિયાનું દુનિયાને જે કેવું હોય કે, પણ ભગવાનનો સંગ ન મુકાય એને. એના જેવું દયાળુ કોણ પ્રભુ? વિચાર કરો. આ તો આપણે કોઈ દી ઊંડા ચિંતન ન કર્યા. વાવણીનો ટાઈમ હતો, બધા ખેડૂતને વાવણી વાવવાનો સમય થયો. એ વખતે ધોળામાં ધના ભગત એમને ત્યાં કોઈક સાધુ આવ્યા. જે બિયારણ હતું, અનાજ જે હતું, જે વાવવાનું હતું, એ સાધુને ખવડાવી દીધું.
બરાબર વાવણીનો ટાઈમ. હવે આપણે ખેડૂતને સમયે વાવવું તો પડે ને. શું વાવવું? જે બિયારણ રાખ્યું હતું એ સાધુને ખવડાવી દીધું. પછી ધના ભગતે પરમાત્માને પોકાર કર્યો કે હે દીન દયાળુ, હે ગરીબોના નાથ, અનાથોના નાથ, હવે જે અનાજ હતું એ તો મેં સાધુને ખવડાવી દીધું, મારી પાસે કાંઈ છે નહીં, વાવણીનો સમય છે, વાવવું તો પડે ને. હે બાપ, તું નાથ બેલી છો, હું તો ધૂળ વાવી દઉં છું, તાર જે કરવું હોય ઈ કરજે. તો બીજા બધાયના ખેતરમાં ભાદરવા મહિનાની આસપાસ બાજરો, ઘઉં, મકાઈ લહેરાવા માંડી. એવી જ રોનકથી ધના ભગતના ખેતરમાં ધૂળ વાવી હતી અને એના ખેતરમાં બાજરો, ઘઉં, મકાઈ લહેરાવા માંડી. ત્યારે સંતોને ગાવું પડ્યું કે ધૂલ કો ધાન ધના કો કિયો તો કિત મુરાદ અપે જૂઠ જણાયો. હે નાથ, હું નાથ, અનાથ, અનાથ રહ્યો તો તું कैसे અનાથ કો નાથ કહાયો. અબ નહીં છોડો મેં પલ્લો તિહારો, જ્ઞાની કી નિંદર ભગી, વાલમ મોહે તુમસે લગન લગી. એટલે કરવા જેવું કામ ઈશ્વર ભજન છે. ઈ થઈ જાય તો એમાં બધો સારનો સાર આવી જાય છે પ્રભુ. ક્યારેક યાદ ન આવે કયું ભજન લેવું. હૃદય સુનો હરિ નામ વિના, હૃદય સુનો હરિ નામ વિના, હૃદય સુનો હરિ નામ વિના. લોચનિયું કાજળ વિના સુનું, હૃદય સુનું હરિ નામ વિના, હૃદય સુનું હરિ નામ વિના. દીપક વિના જેમ મંદિર સોના, મંદિર સોના. દીપક વિના જેમ મંદિર સોના, મંદિર સોના, મંદિર સોના, મંદિર સોના. રજની સુની જેમ, રજની સુની જેમ ચંદ્રમા વિના, એ હૃદય સુનો હરિ નામ વિના. રજની સુની, રજની સુની જેમ, રજની સુની જેમ ચંદ્રમા વિના, હૃદય સુનો હરિ નામ વિના. લોચનિયું કાજળ વિના સુનું.
દશરથ વિના જય અયોધ્યા સોની, અયોધ્યા સોની. દશરથ વિના જય અયોધ્યા સોની, અવધ સોની, અવધ સોની. નર સુના શ્રી રામ વિના, હે નર સુના શ્રી રામ વિના, હૃદય સુનો હરિનામ વિના, લોચનિયો કાજળ વિના સુનો. સ્નેહ વિના જેમ સગપણ સોના, સગપણ સોના, સગપણ સોના. એ ભમર સોનો, ભમર સુનો જેમ કમળ વિના, ભમર સુનો જેમ કમળ વિના, હૃદય સુનો હરિનામ વિના, લોચનિયું કાજળ વિના સુનું, હૃદય હૃદય સુનો હરિનામ વિના. કહે રવિ રામ સુણો સારંગ પાણી, નિર્ધનિયા સબ ભજન વિના, નિર્ધનિયા સબ ભજન વિના, હૃદય સુનો હરિનામ વિના, લોચનિયો કાજળ વિના સુનો, હૃદય સુનો હરિનામ વિના, લોચનિયો કાજળ વિના સુનો, હૃદય સુનો હરિનામ વિના, હૃદય સુનો હરિનામ વિના. સદગુરુ